मु सुप्रिया दिल्ली जंतर मंतरु आरंभ होइथिबा कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन बा छात्र एवं युव आंदोलन सारा देश को व्यापी सबुआड़ू प्रतिक्रिया आसी आंदोलन को भिन्न भिन्न प्रकार समीक्षा भी करा जाउछि। आंदोलन रे राजनीतिर कथा आसुछि, आंदोलन रे बाहर लोकंकर प्रवेश कथा भी आसुछि, अनेक गुडी प्रसंग आसुछि। ए संपर्क में आमे लगातार चर्चा करूछु। सेही क्रम रे पुणी थरे वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू सह वर्तमान स्थिति संपर्क में आलोचना करबा। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। आमे देखुछु धीरे धीरे विभिन्न राज्य रे मध्य प्रतिक्रिया देखा मिलूँ, प्रोटेस्ट होउछि, सॉलिडारिटी रे समस्ते छिड़ा होउछंती एवं ये घटना धीरे धीरे जेहेतु पॉलिटिकल पार्टी माने मध्य संसद रे तांकर जेहेतु अधिवेशन चली सक्रिय भाव में प्रसंगटी उठाउछंती पिलांक ऊपर जो प्रकार अत्याचार करा जायछि से संपर्क रे। तो वर्तमान ई कुआडो को मुह होउछि देखंतु वर्तमान लाटेस्ट स्थिति जहा ए आंदोलन समस्त हाथ रू चल जाइछि। सरकार भी चाहिए किसी करें जो स्टैंड ग्रहण करछंती, विरोधी राजनैतिक दल चाहिए भी किसी करें से भी जो स्टैंड नहीं एवं कॉकरोच जनता पार्टी नेता युव नेता एवं सोनम वांगचुक सी भी चाहिए आंदोलन इमिडिएटली कौन समाधान करें नहीं, कारण यही आंदोलन अतीतर समस्त मुख्य आंदोलन ना यहाँ जेपी आंदोलन सहित आम तुलना कर ना आम आना आंदोलन सहित तुलना कर ना अतीतर अन्य जिते गुरुत्वपूर्ण चाषी आंदोलन सहित तुलना कर कौन सी आंदोलन सहित यह तुलनीय नुह। बर्तमान आंदोलन नेता होउचंती छोट छोट पिला ठू आरंभ करी अभिभावक युवक जो माने जंतर मंतर एवं राजधानी विभिन्न स्थान रे छात्र मान दाबी नहीं बसी शांतिपूर्ण उपाय बसचंती एवं स्लोगान दौरान। तेणु तुरंत जदि यार समाधान न हुए आग को कौन हम आमे कई किछि आकलन करिपारिबानी। द्वितीय कथा है टे आगु शुणुली से आसंता काली समग्र देश भी अनुरूप आंदोलन करने आह्वान दे सारे एवं विरोधी दल माने राजघाट रे जाइकरी माने गांधीजी समाधि पीठ को जीवा योजना करुचंती। से कौन निष्पत्ति नेबे कि धारणा रे बसिबे कि सेटा भी जଣା नहीं। एवं सरकारी पक्ष बारंबार जेपी नड्डा एवं अन्य मंत्री निवेदन कले जे आलोचना को आस, किंतु एमानकर शर्त होची आमे आलोचना करिवु किंतु सरकारी दफ्तर रे नुह कि जेपी नड्डा आवास रे नुह, निरपेक्ष जगह रे आमे आलोचना करिवु। आइदर से माने जंतर मंतर आसंतु, जदि सेटा सिक्यूरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रू किसी असुविधा अच्छी ताहले निरपेक्ष स्थान भाव माने इंडिया प्रेस क्लब को सजेस्ट करिसेंती। सरकार पक्षर किसी आ उपरे प्रतिक्रिया आसीनी। आज्ञा सर यही जो घटना जहाँ जुलाई 20 रे हैला से किछि हिंसार कथा आसिला, किछि असामाजिक तत्वों कथा मध्य आसिला एवं से कथा को स्वीकार भी करिसंती। सीजेपी रो जे मुखपात्र रहिसंती सौरभ से स्वीकार भी करिसंती जे आमे एठी कोनोसी प्रकार हिंसा को सपोर्ट करू नाहु आ जे हिंसा करिवो तांको आमे आम ठारू दूरे रखिबा पई यथा संभव चेष्टा करिवु। तार अर्थ कोठी ना कोठी सेमाने मध्य याकु स्वीकार करछन्ते एमती किछि घटना घटी थाई पारे। ए जो कथा आसुची ए घटनाटा ए आंदोलन को आउ मुखर करिबा पई आउ टिके तीक्ष्ण करिबा पई करा जायछि ना को भंडूर करा जायछि बोली करी आपनकर आकलन कोन कहूची? देखंतु सौरभ दास बा आशुतोष राणांकर जो पब्लिक स्टेटमेंट एटा ए जो हिंसाकांड माने 20 तारीख माने पार्लियामेंट अभियान भितर एवं आज पर्यंत जो विभिन्न स्थान रे किछि उपद्रवी पशिचंती एई कथाटा को से सूचैचंती।
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ସୋନମ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବା ସେଇ ସମୟରେ 3-4 ଦିନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବେଶରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାଇକରି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦଉଥିଲେ। ସେଠି ସେତେବେଳେ ବଡ ଧରଣର କିଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେହେତୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛି, ମାନେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଦୂରେଇ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟରରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏପରିକି ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଲୋହବାହ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା 2-3 ହଜାର ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଗିରଫ କରିକିରି ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବି ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକିରି ମାନେ ପବ୍ଲିକଲି ସାରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି କି ଠିକ ଆକଳନ ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ଠିକ ଷ୍ଟଡି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ। ବହୁତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ମାନେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତୃଣମୂଳ ଆଟାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ କିଛି ଆସିକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଏମାନେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଆଡ଼େ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ନ ପଡିକିରି ଆମର ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଆନ ପନ୍ଥାରେ ଅନଶନ ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଅନଶନ ଚାଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଏଠି ମୋର ଅନଶନକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛି। ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ମାନେ ଯଦିଓ ଅଭିଜିତ ପ୍ରଥମେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗିୟର ଅଫ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଅନଶନ ଯେତିକି ଡିଲେ ହେଲା କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲାନି, ସରକାର ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନରେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆବେଦନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମର୍ଥନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଆସିଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରିକିରି ଏତେ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ସିଏ ଯଦି କେବେ ହେଲେ ନନ୍ କମିଟେଡ୍ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବିଫଳତା କୌଣସି ବଡ ଧରଣର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଦାୟୀ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି ନା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କଡନ ଭିତରେ ରଖିଛି, କାହାକୁ ଆଲାଉ କରୁନି, ତାମାନେ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଫା ଲଗେଇକିରି ବି ଜେଲରେ ପରେ ପୁରେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, କିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ?
ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ହଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ କଥା ଉଠିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଆବାସ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ଧାରଣା ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ନେଇକିରି ପୁଣି ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯାହା ହଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଏପରିକି ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଛାତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଦଳ କିଏ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ବାହାଦୁରୀ ନବ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦିନେକରେ ସଜାଡି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏବଂ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ନୁହଁ ସିଏ ବି ଖାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ବି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଭାବିବା ଭୁଲ କାରଣ ସେଇଟା ବହୁ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ହୁଏତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ୍ଡୁସିଭ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏକ ଦୁଇ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 4 ଦିନ ଧରିକିରି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ହଉଛି ଏମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବ ଦିନେ କର 2 ଦିନ କର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଥମ ଦାବି ତ ହବ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହବ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ ଏମାନେ ତ ସେଠୁ ପଚାରିବେ ନା ଯେ ଆଜି ହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ବକ୍ତା କନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡଟା କରିବେ ନା ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କନକ୍ଲୁଡ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସେଇଠି ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ କି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ମତ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଲୟର ମାନେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି କକରୋଜ ଜନ୍ମ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ୍ମ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୀନ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖେନି ତାମାନେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆହୁରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଷ୍ଟିସ ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଝଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ନେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁହାଯାଉଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଜଣେ ତ କହିଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଥିଲା ସେ ନିଟ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିକି ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବି ବିଜେଡିର ଯେତିକି ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯୋଉ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 65 ଜଣ ଏମ୍ପି ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛଡା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏମ୍ପି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ତେଣୁ ବିଜେଡି ତାର ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକମତ ହେଇକିରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ବିଜେଡି ନେଇକିରି ପ୍ରଚାର ନୁହଁ ଆପଣ କାଲି ବି ମାନେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ପାଖରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଡୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନୁହଁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ଦଳର। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଯୋଉ ଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମିଡିଆରୁ ଜାଣୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେପିର ଏଇ ପ୍ରଚାରଟା ମାନେ ଠିକ କାଉଣ୍ଟର ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି କି ଜଟିଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ବିଜେପି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକିରି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନହେଲେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଯିଏ ଯାହା ଖେଳ କରିବା କଥା କର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ ମୋଦି ସରକାର କେମିତି ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 20ରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବର୍ବରତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ କାଳେ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ଯେ ଯାହାର ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ କେସ୍ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମରଣାନ୍ତକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ 21 ବେଳକୁ ପିଲା କମିଲେନି, ଆହୁରି ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଉର୍ଜା ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ସଂକେତ ଦଉଛି? ନାଇଁ ପିଲା କେହି ଯାଇନଥିଲେ, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ମାନେ ପାଖରେ ଯାହାର ଘର ଯାଇଥିଲେ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତ ଆସିଥିଲେ ନା, ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥଳୀକୁ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆଉ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରର ଯାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏତେ ଅକ୍ଷମ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବା ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇଛି, କିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଛି, କାରଣ ରାତି ସାରା ତ ଚାଲିଲା ନା, କଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆସିଲେ। ବାକି ସେମାନେ ଆସିବା ଦେଖିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଲେ, ମାନେ ଆହୁରି ବଳ ଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? କେହି ମେଜର କେହି ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲେ, ଲୋକାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯାଇପାରିନଥିବେ କାରଣ ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛେ ନା, ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆଉ କେମିତି କିଏ କୋଉଠିକି ଯିବ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବି ମେଟ୍ରୋ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ନା, କିଏ ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିକି ଯିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଓଲା କରିକି ଯିବ, ଉବର କରିକି ଯିବ, ସେଗୁଡା ବି ଡିସଲୋକେସନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିକିରି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଛି, ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ନଥିବା ମାନେ ପିଲା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପିଲା ନଥିଲେ ବି ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମିଲିଟାରୀ ପର୍ସନ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇମୋସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସଦ୍ୟ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଦ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳକୁ, ଆଜି ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା, କାଲି ସକାଳକୁ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିପାରେ। ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲଢେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ନା ସିଜେପି ହାତରେ କିଛି ଅଛି, ନା ସୋନମଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅଛି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଆଡକୁ ଯିବନି ତ? ସେଇ ଡର ବି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଉଠିବ, ଉଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭର ମାନେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା। ଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଇମିଡିଏଟ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ, ଆଇଦର କ୍ରାକଡାଉନ କରିବେ ନହେଲେ ଦାବି ମାନିବେ, ଥାର୍ଡ ଅପସନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ। ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫାକୁ
ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ମାନେ ଡିସମିସ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ କିଛି କରିବୁନୁ କ୍ରାକଡାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଓହରିଯିବେ କି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବେନି। କ୍ରାକଡାଉନ୍ ଯେତିକି ହବ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଯେତେ କ୍ରାକଡାଉନ୍ ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କ୍ରାକଡାଉନ୍ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି କାରଣ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବୁହାଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲେ ବି ଏବଂ ହେଇଛି ବି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇନି କି କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିହେବନି। ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ। ଏଇଟାର କେହି ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କେହି ଆକଳନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ନ ହଉ ସରକାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ବି ଯାଇପାରେ ଯଦି ସରକାର ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏ ସ୍ୱରୂପର ଦେଖିକିରି ବିଚଳିତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚଳିତ ନହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ କହିଲେ। କେବେ ପୋଲିସ ଲାଠିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଲାଠିରେ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି। କୌଣସି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପ୍ଲିନ୍ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ ପୋଲିସ ସହିତ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ କାଉଣ୍ଟରରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ମାମୁଲି ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବରଂ ବହୁ ମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସତ୍ତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ପାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା ନହେଲେ ସରକାର ବି ସେଠି ରିଜିଡ୍ ରହିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଓକିଲ ରିଜିଡ୍ ରହିଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆଚ୍ଛା ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି। ସେଠି ତ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି ତାହେଲେ ସରକାର କାହିଁ କେବଳ ଡରିବେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଡରିବା କଥା। ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହବା କଥା କାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ଏମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଜି ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ଯିଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସିଏ ବି ଭୟଭୀତ ହବା କଥା ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ହେଲା ଏବଂ ଘରୋଇକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା କୁଳପତି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ମାନେ ଏତେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲେଣି ଯେ ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କହିହେବନି ଯୋଉ ଅନରେରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଘରୋଇ କଲେଜ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାହାର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଭିତରେ ସୀମିତ ହବନି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କଟକଣା ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବନ୍ଦ ଏ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯାଏ
এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ତାର ନର୍ମକୁ ମାନେ ଟିକେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଯୋଉ ଜମି ଫମି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାଣି ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ଅନ୍ୟ କାମରେ ତାକୁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜରେ ଦେଇକିରି ତମେ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନୀତି ବୟାନ କରୁଛ। ଏ କଥା କଣ ଆମ ପିଲା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଇ ସବୁ ପଲିଟିସିଆନ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଯଦି ଭରସା କରାଯିବ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେନି। ଠିକ ଛୁଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୁଟିକି ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି କି ନ ଦଉଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବଡ ବଡିଆ ଯୋଉ 5% କି 10% ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକିରି ବିଜନେସ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯିବେ। ତାର ଫାସିଲିଟି ବି ରହିଛି କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ଦେଇକିରି ମେରିଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଢୁଛନ୍ତି ମେରିଟ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ପେଡ୍ ଯେମିତି ମିଡିଆ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେମିତି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ବି ପଢିପାରିବେ ହେଲା କି। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଇକିରି ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଯୋଉ ପିଲା ପରିବାର କୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆର ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ଘୋଷଣା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ କଣ? ସେଇଟା ସରକାରର ଉପଦେଷ୍ଟା ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମିଡିଆର ବି ପ୍ରଚାର ଏପରିକି କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଡିଆର ପ୍ରଚାର ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସିଏ ବି ସେଇ ଲାଇନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁକୁ ନ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫାରେ ରିଜିଡ୍ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆର୍ଲି ପିରିୟଡଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସରକାର ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ କି? ତେଣୁ ସରକାର ଭାବୁଥିଲେ ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଏଇ ଶାସନର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୋଦି ଆସିବା ପରଠୁ ସେ ଗୁଜରାଟରେ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ କେମିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 2014 ପରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କବ୍ଜା କରିକିରି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କଟା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଦି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ବି ଭାବିଲେ ଆକୁ ମାନେ ନିପଟେଇ ଦେବେ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ କି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିପଟେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ନିପଟେଇବା ପାଇଁ ସୌରଭକୁ ନେଇକିରି ଆଶୁତୋଷକୁ ନେଇକିରି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇଲେ। ଏଠି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକକୁ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିରେ କାହିଁ କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏପା ସେପା ହେଇଛି ସେ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ହେଇକିରି ସରକାର ବି କନଫ୍ୟୁଜଡ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି କନଫ୍ୟୁଜଡ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଇସ୍ତଫା ନେଇକିରି ଯିବୁ ହିଁ ଯିବୁ। ସିଏ ଇସ୍ତଫା ନ ନେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇକିରି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆମର ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ବି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଚାରିଆଡୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ଏତେ ବର୍ଷର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଦ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ କେମିତି ହବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ କଥା ରହିବନି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ମତଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବା ଫଳରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କଲେଜ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲେ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ସଂଗଠନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ପକ୍ଷରେ 10-50 ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସଂଗଠନ ପଛରେ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାଲି କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଛାତ୍ର ନେତା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ MLAଙ୍କ ନେତା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍, ପ୍ରତିବାଦ ଯେ ହଉନି ତା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଆକାରରେ ହଉଛି। ବାକି ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନା ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ କହିପାରିବା ନା ପେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ କହିପାରିବା। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର। ଆମେ ବି ଚତୁର୍ଥ ମିଡିଆରେ ହିଁ ନାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମାନେ ଥରେ ଯଦି ସେଇ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ବୁମ୍ଟା ଧରି ନାହାନ୍ତି ରହିକିରି ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଯାଆନ୍ତେ, OTV, କନକ ଟିଭି ବା ଅର୍ଗସ୍, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି 2-4ଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନି, ସେଠି ଯାଇକିରି ତାହା କଣ ଉଚିତ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ରିପୋର୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ କୁ? ନାଇଁ ମତେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଛି ନା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଜେଲ ଯାଇଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ରେଟିନା ଫେଲ୍ କରିଛି, ପରେ ରେଟିନା ଅପରେସନ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ବି ଫୁଲ୍ କାମ ଦଉନି। ତେଣୁ ମୋର ମାନେ ଭିଜନ ବି ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆସିଛୁ, ଆଙ୍କୁ ଦମେ ଝୁଲେଇ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେ ତମେ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଆଗ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖ। ମାନେ 45-48 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମାନେ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ତମ ଘରେ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତମେ 3ଟା-4ଟା ଲେଖେ ଗାଡ଼ି କରିଛ, କୋଠା କରିଛ, କୋଠା 3 ଜଣ ପରିବାର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ 7ଟା AC ଲଗେଇଛ। ତମର 5 ମିନିଟ୍ AC ଚାଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛ। ତମେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଭାଷା ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଜୁଆର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ କୁଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯିବ କହିହବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଲେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ବି ଯାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ବନ୍ୟା ତ ଏମିତି ନିମ୍ନ ତଳକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ହେଇକିରି ଇଆଡ଼କୁ ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ହଉନି କି? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ବନ୍ୟାର କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ପତିଆର ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିବେ, ତ ଆଉ ଓଡିଶାର ପତିଆର ରହିବ କି? ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାରାଜ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁରା ତାର ଡେ 1ରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୋଦିଙ୍କର ATM, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି, ହେଲା କି? କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏ ଯୋଉ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହୁଏନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସହଜେ ସବୁ ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ, ହେଲା କି? ବାକି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଗଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯିବା ଯାହାର ବଜେଟ୍ ଖୁବ୍ କମ୍, କିଛି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ସେଠି। ଯୋଉଟା ନ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯାହା କଲେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2ଟା ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଟ୍ ଲିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ନା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, 15ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 2ଟା ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବି ଆଜି ଖଲାସ ହେଇଗଲେ। 21ରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, 24 ଶପଥ ବେଳକୁ ବି
ସଂସଦ ଭିତରେ କୁହା ହଉଥିଲା ଯେ ନିଟ୍ 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 ହଁ, ପେପର ହଁ। ଲିକ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଟ୍ ବ୍ୟାପମ କେତେ ହଁ, ଆପଣ ହଁ, ଆମେ ହଁ। ସିନା ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଧରୁଛେ ହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମାନେ ବସ୍ତୁତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନିଜର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ହେଇଯାଉଛି। ସରକାର ଏଇ ସରକାର କିଛି ମାଗଣା ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏନି ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ବି ମାଗଣା ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆୟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ରାକେଟ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସରକାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆମର ତ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କରି ନ କରିବାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଗାତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠୁ ଆମେ ସିନା ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଇଏ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲା ବେଳେ କେହି କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି ଏ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ହରଣଚାଳ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ମେନି ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଏଜେଣ୍ଡା କାରଣ କି ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଚାନ୍ଦା ଚୋର ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯଦି ଗଲେ ଦେଖା କରିଦେଲେ କି କିଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ କଣ୍ଡେମ୍ କଲେ ଓକେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଞ୍ଚରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଇଟା ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଂଗ୍ରେସ ବନାମ ବିଜେପି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପ କି ବିଜେପି ବନାମ ସପା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତ ମିଡିଆ ତ ମାନେ ଯିଏ କିଏ ଚାହୁଁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଧର କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ନଥାଏ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ବଚସ୍କର ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଉଲ୍ଲସିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଦି ମିଡିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲେ ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଗୋଦି ମିଡିଆ ସରକାର ବାହାର ମିଡିଆ ବି ଗୋଦି ମିଡିଆ ସିଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୋଉ ଦିଶା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।